دما و خوش دلی و گش به بینرو تماشاوانین هجو عزیز ام ایرو دی سال آمد رنگینن ام جاره کدن به برنامه که بیرا ویجی به هفرنن میوان می ایرو که رجب دلدارم امی به نویسکار رجب دلداره به مجارا ویجه و جواک خبردن بیرا ویجه و هر وها امی گلک مجارن به ویجه و جواک و تکیلدار بواره پار و بکیم فرمو ام به هفره خبردن بیرا ویجه که رجب هنگرک بخیر هاتن برنامه ما یا بیرا ویجه هنجی بگلک بر همین خواه کتنه ناوا خباتن کردی و ویجه گلو تشتی که بری و دای زمان کردی ویجه کردی چیه؟ هون دکارن به کورتاسیش مرا ببیجن برنامه اول سرخیره باز بیا بیجم سرکتنه جورت خوازم راستی آنا دنابرا نفشمه و نفشنو ده فرق کیه بری گاوا ما بری خدا نویسا کردی ما وک وظیفه‌ک هردا سرملی خو فقط نفشنو آنا بتنه بس ادبیات رو تکل دارن خوازن ادبیات بکن از باورم ادبیات توان ایجای ما خورتر به لما ام کتبونا و سیاست مدگو ام زمان خو خلاص بکن ام زمان خو رزگار بکن و گره وک مدابو سرملی خو فرق ما خورتنها اوه جبروی از باورم اوه خورت نو ادبیات تمام چهتر بجمه. لی دوامش بیر نکن ویجا و چقدر چهتر جیبه لسر کدو هولدانا کسین میناوه او یک پیکتی. مالا و راست اویا وقت دیوارک تو بفکری قلعه کچدکی هر کس ته کورک لیداتینه ام خوک شاگرد جگرخوین مدید جرا پیشین ما هلبست جگرخوین خوندن. ما کردی به نویسا کردی من بجیگرخوین ناس کر جگرخوین ناس کر مجرا پیشن هلبستی وی دیتن لوما انا مثلا حوالت پرسند و بری به هلبستی دست بکر پاش درباسی چیروک رومانه بون راسته چونکی ما چیروک رومان به کردی ندیت بون ما تنه هلبستی تو مجی خواستم هلبست بنفسینن پاشه ما لی فرق کرم بجن چیروک رومان ما دست بکر بله دمام لیدن هرن و هم هلبست نویساندنم هم کرته چیروک نویساندنه هم جیوا سالن داوی و خبرده ناوا رومانه بله هون دکارن درباره پیواجوا نویساندنا خو و مرحله پیکاتنا ویجا خو چند هفو کانجیبه تماشاوانی من رونی بیکن بره دکووارا دم دست به نویساندنا کردی کر هم سر اینترنت هم جی کووارن چاپ دبون گله کاده مقاله من کوتاره من هلبست من درکت بون و کتابا پیشن هلبست من 2003 چاپ کر به ناوی کویجانه مخابنانا لودریتونه جبرکی پیاسه قدیه چاپاوی خلاص بویه چاپاوی زود خلاص بیه هم هیوی دکن جنوده برهمه که هلبستی آماده بکن باشه من دست به ورگر کر رومان سعید طالب دوران ورگراند کردی افجی 2050 ده و شاهانه دوزه چاپ کر به رومان ورگر جید پیشکتنا زمانو ویجا کردی دا رستکه گلک مزن دلیه راست یعنی من از بیجم نویسا خو به ورگر پیش خست از ویا من هر تم فرق کر یعنی پاش وان سال داوین من رومان اکسباتین علیجی ورگراند کردی به مادونه به مانتوی کرک رومان گلک خوش و حیات اویجی دش به حیات ما کیجی ده حبسخانه درکتی رویا ایوی کشتن نظام شه زیانا بندست یه اشکشان دشبه هفت چار حب برهم منن چیروک هنه آب پیشین شکفتا کشتنی بو جارا پیشین آوستای چاپ کر آنا چاپا دودیا جدارای درکت چیروکین دیاربکرن امیجن چیروکین کچین دیاربکرن پرانی چیروک اکتنی ناوی خدایی
kitabı ser Hasan Kefeye, ser Haskifeye, keçek lüvederi der tuazı xubu kıcı li ser ve meseleye. Kitaba duyemin li du gazalekeye li jwa şaxanaya avay derket. Ev jî pirani çîrokên eşk û evînê ne. Ya wê bêjim. Paşê jinu hel bedin nava wa çîrokên eşk û evînê da çand û hunera civakê jî tê teyîsandin. Tekas bi çand û huner çünkü çîrokê min civakî ne. Em ê paşê li ser vê meselê jî xeber bidin. Kitana spî çîrokin ew jî çîrokên em bêjin trajediyên li ser erdnîgariya Kurdistanê hatine jîyin. Çîrokek li ser Ermena heye, yek du hev li ser Aleviyan hene. Aleviyan hene, li ser Êzidiya hene û tevayî li ser Kurda hene. Li ser vê erdnîgariya dema erdnîgarî pir neteweyî be wê ja mirov jî pir neteweyî dibe. Tekez yani derdu êşê mere çi be mere serwiya dinivîsîne yani. Belê kekê. û çîroka min a dawî kitaba min a dawî li ser çîrokê dojeh he. Dojeh çîrokên zîndana Diyarbekir'in. Her kesekî divê zîndanê derbas bû dikare xutban çîroka de bivîne hinek. Çünkü min çîroka kesên ji rêzê nivisand. Êkî bûn qehreman herkes wan nas dike wek mazlûm wek xayrî wan. Min ew nenivîsandin. Her kesî ji rêzê ket wê derê min çîrokê wan nivîsandin. Ew ji kesên ji rêzê em dibêjin ew jî niha ketine nava rûpelên dîroka berxwedanê. Tekez yani dewjehê da destanên lehengê nivîsandinin. Dîrokê ew kesên ji rêzê dinivîsînin. Ne kesên qehremanî ew kesên ji rêzê dinivîsînin ew dîrok. Paşê min wek romanek nivîsî romana Leqat çîroka malbatekê ku beşdarî hereketa Şeyx Saîd Efendî biye. û ji wê dirê heta vî sed sala me tê çi êşûjan kişandine wê malbatê, çi hatî serê wan. Wek em karin bêjin sed sala dîroka sed sala herêma derdora Diyarbekir a nefermî. Merekari binav bike. Em dikarin wekî romaneke dîrokî jî binav. Belê civakî û dîrokî gelek hesabî awî nirxandin. Romanek min ê dinê jî nû qediya. Ew jî min teslîmî weşanxanê kir. Hêvî dikim heta sê çar meha ew jî çap bibe û belav be. Mamoste bi mijarên xwe, bi tevna xwe, hûnandina xwe, ristina xwe, bi ziman û vegotina xwe berhemên we xizmetî çi dikin? Hûn ji bo çi û ji bo kê wêjeyekê pêk tînin? Ana du cure insan du cure dinivîsînin. Yek jî bi terzeke realîst dinivîsînin. O terzekî modernîst heye paşê postmodernîst derket meydanê. Terza realîst çi ye? Tu tiştê civakê kes qehremanê romanê kes di nav civakê de yê. Tu civaka derdora wî jî dinivîsînî. Êş û derdê civakê dinivîsînî. Tu dixwazî perdeya reş ji ser rastiya civakê rakî. Çünkü siyaset hewl dide ku perdeyek li ser rastiya civakê raxe û bi derew we rê bive civakê. Helbet qesta me siyasetê siyaseta serdestan ya desthilatdaran. Yani dixwazin bi rê ve bivin. Îja edebiyat dixwaze çi bike? Dixwaze ew perde ji ser rastiya civakê rake, rastiya civakê li pêş civak ya bivîne û li ser meseleyê xwe bifikire. Îja modernîst heye, kesên bi terza modernîst dinivîsînin hene, ew mixabin serê xwe nav qûmê kes wek mû ji çawa ji nav rûn derdixin, kes ji nav civakê derdixin, bi tenê derûniya ew kesî dinivîsînin. Îja piştî ev terza modernîst bi taybetî di nav her du şerê cîhanê de pêşket. Wek Faulkner, James Joyce û Virginia Woolf wan. Piştî şerê duyemîn ê cîhanê nivîskara êşa civakê dîtin. O qalemê xwe şikandin. Dey dev ji terza modernîst berdan. Tişta hûn dixwazin bêjin hûn di berhemên xwe da kula civakê, êşa civakê, hemû xeyal û heviyên civakê derbirînin.
ولاتك ما هي ام نسر دستي ولاتي خونه نكارن بريوه بن ام نه آزادن ام بندستن ایشو کلام ازیده ایجا دوی ام ایشو کلی ملتی خو راخل برچاوا کو لسر بفرکو اوجی خو بگینا استا ملتین دنیای اوجی خو بگینا استا ملتین دنیای آموره که ویجی ویجه نتنه جبو نویساندنه جبو جنو و ساز کرن او جنو و آوا کرن جوا که جی برپرسیاریه که مزن هلده سر خون که رجب تاریک رش لسر جوا که هی اوره رش لسر هی شو رش لسر هنه کتاب وقت شرایه کی لهمبر و تاریه تید کوشه ساعتا و خوش ام جبو و تاریه سر و جوا که راکن وان کتابا پیشکشی جوا تاخت کن بله ساعتا و خوش بله تماشاوان هیجو عزیز ما دربار برهمین رجب دلدار دا نویسکار هیجا گلک هنیک آگاهی بوره پار وکرم امین نهاجی در بازی مجار خواه یا بنگهیم ببین دربار ویجه و جواک دا امی فکر و رمان که رجب بوره پار و بکن بله تماشاوان هیجا ما گرت بو ام ایرولا آمدا رنگینن ام نها لسر نافسرین جای چل سوارانه لملکی ما دیجله یا شبشین لملکی ما جی آمدا رنگین امی نها دبن و دیمنا ویجهی ده بکک رجب را لسر ویجه و جواکه فکر رامان خواه بوره پاردک بکن بله کک رجب هون دکارند نافبرا ویجه و جواکه ده تکیلیه که چابا داخلی نوله ویجه و جواک هر دوش خو به هوا گریداینه گاوا ویجه تونه به معنا جواک تونه جواک تونه به معنا ویجه تونه بری دگوتن ویجه veya hüner jibo hünere. Yani fikri onu sahibim beri. Fakat gava peyamek nivîskar civakir tune be ligorî min tu mana wê wêjeyê û hunerê jî tuneyê yani. Çünkü hüner hünera edebî, hünera wêjeyî ya bindestan e, ne ya serdestan e. Çawa em bêjin berê helbest li qonaxên dîwanên mîr û began da hatin xwendin a civakek elît bû. Beşek elît bû, ji bo wan bû. Fakat piştî roman derket piyasê, wek cûreyek edebiyatê roman derket piyasê, roman cûreyek edebiyatê ya demokratîk e. Yani hem nivîskarê wê ji pola navîne, hem ji xwendevanê wê ji pola navînin. Mamoste em dikarin vê derê da kevankeke wiha vekin, helbest jî di bingeha xwe de ji bo pêdiviyên civakê û ji hêla civakê ve hatiye afirandin. Yani dema em dinêhêrin 10,000 sal, 12,000 sal berê niha di dema civaka xwezayî û neolîtîk de jî cüreya pêşîn ya wêjeyê helbest bûye. û helbest ji aliyê taybetî di pêşengitiya jinê ve û ji aliyê civakê ve hatiye pêşxistin. Lê bawerim di demên şûn da serdestan wekî alav û amûra ji xwe re bikaranî. Dibe yani paşê di dîwanên mîr û began de bîyê mijar ji bo wan hatî gotin piştî ku roman daket pola navîn helbestî daket. Cûreyên dinê edebiyatê jî daketin û edebiyat ji bo bindestan e, ne ji bo serdestan e. Yani xizmeta bindestan dike. Ji ber çi? Ji ber ku tu kes ji kêfxweşiyê nanivîsîne. Herkes ji bo êş û janê xwe dinivîsîne. Ji bo çareyek jê êş û janê xwe re bivîne dinivîsîne. Ji ber wê mesaja nivîskar ji civat tê re ye. Gava peyamek tê tune be ew edebiyat bi min tu mana wî tune ye. Me berê jî bas kirbû
em bêjin romana modernîst bi vî hawiyatiyê nivîsandin. İnsan ji nav civatê kişandiye wek mûyê ji nav rûn bikişînin behsa derûniya wî kiriye. Yani ew tu mesajek wan ji civatê tune yani. Mesele civatê eger tu karibkî civatê bi pêş vebixî yani bi hevdana xwe civat li ser nivîsa te bifikire yani karî bi derdekî xwe pêçare bike piçek pêşiya xwe ronî bike ew dibe peyamek baş ji bo civakê. Belê yani em li vir bînin wêje ji pêdiviyeke civakî ya manevî û mardî derketiye holê. Wekî we jî got gelem perî bin destan êşa xwe, kula xwe, derdê xwe, xem û xiyalên xwe biryar destanan, biriya efsaneyan, helbestan, kurteçîrokan, em bêjin û her wekî din anîne ziman. Gelo wêje di nava civakê de çavkaniyeke çawa xwe re hildibijêre. Yani civak bi çi awayî dibe çavkaniya celebên wêjeyî? Ana nivîsandin bi xwe li hemberî jiyanê protestoyeke. Belê. Li hemberî kêmaniyên jiyanê. Yani jiyan însan têr nake, jiyan însan temam nake, Belê. ji ber wê nivîskar rûdinin dinivîsînin ji bo wê bextewariyê bi dest bixin. Jiyanê hêzêtir bedew bikin, xweşîktir bikin, qençtir û baştir bikin. Belê belê ji bo jiyana xwe temam bike, tê de bextewar be dinivîsînin. İja di vê derê de sê cûre terz derdikevin ortayê. Em bêjin terza realîst, terza modernîst û postmodernîst. Belê. Terza realîst wek tembûreke hemû têlê wê sazkirî bin û dengek xweş jê derkeve. Belê. Edebiyatek wisa ye. Yani civat jî jê fehm dike, nivîskar jî zane divê çi. Belê. Terza modernîst têl qetiyan e û nivîskar têlê qetandî dixe ne ew jê fehm dike ne civat jê fehm dike. Postmodern hinek dinê ji modernîzmê çêtir e dixwaze îtiraz bike. Rejimê de tiştê nebaş îtiraz bike feqet ne bi rêkûpêke. Ew tembûrê ters diqelbîne wek darbûqe. Dîsa dibe parçeyekê modernîzmê. Erê deng derdixe feqet nizane çi dike yani ne bi rêkûpêke. Amaca wê û guhertina civakê tune bi tenê îtiraz dike. Bi tenê îtiraz dike. Ama ji bo wek me got tembûreke bi rêkûpêk hem civak jê fehm bike hem nivîskar zane çi de jî divê bi terzek realîst edebiyat bêkirin. Ba min yani. Hesta me ji realîzmê rastî dîtin e, rastî parêzî ye. Belê. Eger hest, raman û her tiştê mirov û civakê eleqeder dikin, di nava realîzmê de bigirin em dikarin bêjin realîzm di heman demê de rastî û heqîqeta civakê bi xwe ye. Nexwe di wateya ku pênasekîna rojavayî kirin de em nabêjin. Realîzm bingeha edebiyatê ye jî yani. Bingeha edebiyatê ye jî û bi realîzmê ancak tu dikarî ew perdeyên tarî ji ser rastiya civakê rakî. Roleke edebiyatê jî ev e, tu rastiya derxî meydanê. Tu rastiya li ber çavê civakê raxî, tirsan serê civakê de çêkî. Ew perde heta ki li ser civakê be, tu nikarî wan rastiya bibînî. Edebiyat wazîfeyekî wê jî ew e ku wê perdeyê reş li ser civakê rake, tu rastiya derxî meydanê. Em dizanin di gelek serdeman de gelek celebên wêjeyî bi dirûv û teşan xwe guhertine û ji serdema nû re riyeke nû vekirine. Gelo di wêjeyê de guhertin li ser kîjan bingehê pêk tê? Guhertinê di nava civakê de çi bandûreke li ser guhertinê di wêjeyê jî dikin? Wêje ji berê de çi gotiye, şu mijara wêjeyê însan bixuye, mirov bixuye, jiyana însan e, mücadela însan e, ji berê de gelek caran hatine nivîsîn. Yani tiştek nû di wêjeyê de tune ye. Bi tenê tiştê diguhere çi ye? Dem û mekan e. Ana edebiyata ana em dikin, em li gorî guhertina dem û mekan însan dinivîsînin. Yani
beri insan pır zede hati nefsandın. Mücadelavi, aşkıvi, ihanetivi, yani her tiştevi. Fakat İro em dınav mekan ve zamanın hadı nefsinin. Fark ev yani. Le hinek rastî hene, hinek têgî hene, bi hezar salan jî derbas bibe, naveroka we gewhera wan nayê guhertin. Êşe, kule, xeyale, heskirine, evîne û nirxên mirovahî yê xwebûnî û yê gerdûnî ne. Lê mirov dikare şîroveke nûr wan bike. Mijara edebiyatê ji berê ve mirov e. Mücadela mirov e, derdukule mirov e, evîna mirov e, yani jiyana mirov e. İca tişte guheriyê çi ye li ser însan û mücadela wî bi hezaran roman hatine nivîsandin, çîrok hatine nivîsandin. Yani tiştek civana naguhere. Tişte îro guheriye, tişte îro em dinivîsînin dem û mekane. Çünkü dinav dem û mekan diguhere. İnsan jî di navê li gorî vî dem û mekanê diguhere. Em bi edebiyatan û guhertina însan ya di navê dem û mekanê de dinivîsînin. Em tenê dinivîsînin kekê Recep. Yan civak, guhertinên civakî çawa di wêjeyê de dibin sedem û çavkaniyên guhertin ve guhertineke nû ji aliyê ziman, teşe, dirûv, honandin, raçandin, vegotin û her wekî din. Wêje jî di heman demê de di guhertin û veguhertina civakê de kesan da ristekî nalîze. Yani herkes romana xwe dinivîsîne. Belê. Herkes romana herêma xwe, milletê xwe, xelkê xwe, bajarê xwe dinivîsîne. Borges dibêje ez romana hîvê jî binivîsînim. Belê. Divê dibin hişê min de Arjantinayê, ev ve romanek Arjantinî. Belê. Divê em jî romana xwe binivîsînin. Bi vî avê xwe biginin edebiyata navnetevî, qadê cîhanê. Yani di romana Leqatê, di romana Leqatê li dora Diyarbekir dîrokek bi zarokê me tê didin xwendin, ji xwe em tê de tunene, li gorî serdestan, li gorî xwe dîrokek nivîsandine û bi zarokê me din ezberkirin. Min xwist ez dîroka gayrî fermî, gayrî resmî a derdora Diyarbekir divê kitabê de binivîsînim. Dîroka yên din. Yên din. Dîroka azadîxwazan. Belê belê dîroka xelkê, dîroka xelkê. Derveyî desthilatdariyê. Dîroka heremê, dîroka milletê Kurd a vê heremê. Yani tu mecburî alternatîfek çekî ji milletê xwe re. Tu mesajek dişînî ji milletê xwe re. Ew derewên dibin perdeya de hatine veşartin, divê tu bi edebiyatê rakî rastiyê nîşanî gelê xwe bidî. Bêguman dema em rastiyê nîşanî gel didin, nîşanî xwendekara didin, xwendekar wê rastiyê jî ji xwe re hinekî mînay digirin. û bi riya wê rastiyê jî dikevin pey rastiyeke nû, heqîqeteke nû. Wê je di dîtin û ji nûvesazkirina heqîqeteka civakî risteke çawa dileyîze. Wê je însana diguherîne. Belê. Yani di hişê mirova de pirsa çêdike, însan bi du pirsê xwe dikevin, li gora xwe ronahiyek, berê xwe din ronahiyekê. Yani hêleke tarîye, hêleke ronahî edebiyat hêla ronî tum nîşanî xwendevan dide. Dixwaze berê xwe de wê hêlê. Yani rast rast yere nabêje tê wisa bikî. Bi tenê di hişê wî de pirsa çêdike. Ew jî bi du pirsê xwe dikeve. Deyî ji hêjabûna nivîskar li ser hêjabûna wî dimîne. Çi qas jê sûdê bigire li ser hêjabûna wî dimîne. Wekî em mînay bidin, di gelek şoreşên cîhanê de berhemên wêjeyî bûne çavkaniyên şoreşan. Çavkaniyên têkuşînê. Ne wisa mamaz? Belê yani têkoşîn jî bî çavkaniya wêje jî bandor li şoreşa kiriye. Yani hevdû xudê dikin her du hêl. Belê. Dema em di vê çarçoveyê de binêrin. Em dikarin bêjin wêjeyeke civakî niha di nava Kurdistanê de hêdî şaxve didin. Ji xwe wêjeya li Kurdistanê bi Kurdî tê nivîsandin em bêjin sedî nod û neh civakî. Yani li gorî derd û kulê civakê dinivîsînin. Hinek ji vana rexne jî dikin yani divê yani edebiyata êşê dikin, edebiyata janê dikin, nizam edebiyata çi dikin.
herkes edebiyata xud ki. بله بله Em eşu canê xwe nenivîsîn, em ê kî binivîsîn? Em ê herin kuçeyê Amerîkayê binivîsînin. Na. هر بيجي ما موسى Em ê kuçeyê Amedê binivîsînin. حتى ام وا ایشان وا کلان وا خمان ام نین زمان امی چاوا جوان را درمان ببینن Civak çi bi? Herkes li gora civaka xwe dinivîsîne. Herkes nûnerekî civaka xwe ye. Yani wek Borges gotiye behsa hîvê jî bike bin hişêwî de Arjantin heye. بله Romana wî Arjantinî ye. Ez behsa Merkurê bikim bin hişê min Amed heye. Ez nivîskarkî Amedî me, ez ê behsa kuçe û kolanên Amedê bikim. شخوا دما ام بحثا کوچه و کلان آمد دکن یان جن بحثا بحراوانه دکن یان جن بحثا ایش و کلین کردا دکن ده همان دمی ده ام بحثا ایش و کل و کوچه و کلان جهانی جی دکن Belê perçeyekî cîhanê ne em. بله Em perçeyek ji cîhanê ne, em ji heremê berê xwe din cîhanê. بله Em nikarin berê bivin internasyonalîst paşê werin li heremê xwedî derkevin. بله Em ê berê li xwe xwedî derkevin, berê xwe bidin cîhanê. بله ککی رجب ام دخوازن هون گوتنن هری داویه ین دربار ویجا کردی یا ایروین دام بچن هفو کامرا پارو بکن Yani wêjeya Kurdî di çend qonağa re derbas bû. Em bêjin ji hawarê ji Kurdên Qafqasyayê rêya teze بله paşê li Swêdeyê kolek çêbû. Ana navenda wêjeya Kurdî Amed e. Mirov ji kê derê be edebiyata wê derê dinivîsîne. بله Heta em edebiyata kuçe û kolanên Amedê, xelkê Amedê, mücadele Amedê nenivîsînin, em nikarin xwe biginin qada cîhanê. Yani ji ber wê em ê ji heremê ewilî bivin xwe, em ê bivin xwe li ser nigê xwe bisekinin û berê xwe bidin qada cîhanê. ساعتا وخوش Yani ککی gava em رجب nebin xwe, em di nav internasyonalîzmê de Belê. wenda dibin. ریا گردونی بوینه جخوا بوینه درباز دبن Belê, gerem berê bivin xwe, em Belê, ser nigê xwe bisekinin. اواج بو ویجه جی راستیه Ji bo wêjeya xwe jî, ji bo zimanê xwe jî û tiştek ez dixwazim bêjim. فرمو کرم کی Îro gelek dewlet ava bûne bi zimanê dagirkerê xwe bûne dewlet. بله Em naxwazin têkevin wê rewşê. بله بله Em dixwazin bi zimanê xwe bivin xwedî statûyek. جبر کو زمان لاشه میم Ziman دبن لاشه ruhê خو me ye, ruhê لاشه me خو ye. زندی بگیرن هرتم رحی مeye Laş çeqa hebe jî ruh Dilê tune me bi ye. bêmaneyê. گیانی مeye Erê. بله Ziman ruhê me ye divê em bi zimanê xwe xwedî derkevin û pê serbilind bin. Ji bo viya jî çi ji destê me bê divê em texsîr nekin. بله بله تماشاوانین هیجا ما د دستپیکا برنامه خدا جی گفته بود که رجب نه تنه رمان نوسه و چیروک نوسه ده همان دمه دا هلبس کاره کجی امین ها جی بخوازم کج مرا هلبسته کی وسا به دل خواهی نازدار پیشکش بکه بله کرم کین که رجب Ez vê helbesta xwe diyarî hemû keçi xortên Kurda dikim. Bayê evînê derd û kul e bi ser min de payî zanî. Pelêm carek ji min weşand li ber lingê yarê danî. Evîn bi xwe êş û jan e her du çavên kiriye kanî. Dilêm ji nav sîngam derxist li ber lingê yarê danî. Bayê evînê baran anî. Bi ser min de xema barand. Pêlên xeman ez geş kirim, nav û dilêm ji bin hejand. Evîn bi xwe ji agire kete calêm dil şewtand. Hişêm ji nav serêm derxist li ber lingê yarê danî. مالا و آوا Avatir, sağ ol, spas. گلی و ساخ بم گلی سپاس کن که رجب و به فکر و رمان خو به پاروکرین خو براستی جی امرونی کرن ام دوباره سپازیا و دکن گلی ساخ بن ام جی خبر دین و یش نهو پیداجی سرکف ندخوازن گلی سپاس گلی ساخ بن Ez spas dikim ji bo vê bernameyê xwe şu delal. بله تماشاوانین هجا بینرین ویجه حس ام ایروژی لآمدا رنگین بون ما به هفره خبردا بیرا ویجه و ما مجارا جواک و ویجه به هفره نیرخاند
مدید کو نه جواک به ویژه دبه نه جی ویژه به جواک دبه هر دو جی هم چافکانین هفن هم جی هفدو دگوهرنن و و دگوهرنن حتی برنامه کدن بمینن دناو خیر و خوشه دا به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه‌ای نمینن